구글 for Startups 엑셀러레이터는 높은 성장 가능성을 지닌 시드 및 시리즈 A 단계의 대한민국 스타트업을 대상으로 한 8주간의 온라인 엑셀러레이터 프로그램입니다. 오늘날의 디지털 환경에서 우리가 마주한 여러 가지 이슈들을 해결하고자 하는 스타트업들을 위해 구글의 우수한 프로그램과 제품, 인재 및 기술을 지원합니다. 프로그램 기간 동안 1:1 멘토십 및 기술적인 프로젝트 지원과 더불어 제품 디자인, 고객 확보 및 창업자의 리더십 역량 개발과 관련된 철저한 분석과 워크숍이 제공됩니다. 꼼꼼한 심사를 통해 선정된 7군데의 스타트업은 지난 8주 동안 해결하고 싶은 기술적인 챌린지를 선정 후 구글의 내외부 전문가의 도움과 더불어 머신러닝 AI, 안드로이드, 파이어베이스 등 구글의 기술을 통해 해당 챌린지를 해결하고자 여러 가지 노력을 기울였습니다. 청각장애인을 위한 스피치 투 텍스트 서비스부터 심리상담 서비스까지 다양한 분야에서 여러 가지 문제를 해결하기 위해 열심히 노력하고 있는 7군데의 스타트업들을 자랑스럽게 여러분 앞에 소개해드립니다. Congratulations on your completion of the inaugural Google for Startups Accelerator Career Program, and welcome to your Demo Day event. My name is Sami Kizilbash, and I'm the global head of Google's Accelerator Program. Now, we started the Accelerator Program about 6 years ago. It was a small group of former entrepreneurs and community builders with a shared belief that Google's technologies, our people, and our network could possibly help startups succeed around the world. And with that belief, we began to connect the various resources that our own product teams use with startup founders and mentors outside of Google. And while our accelerators have evolved pretty substantially over the years, the fundamental basics remain the same. We want to provide startups everywhere with the best that Google has to offer. Now, you represent our first dedicated class from Korea, and we sincerely hope that our program has lived up to your expectations, but we know that there is always room for improvement. And that's why your feedback is so important to us. Really, any feedback is good feedback for us, and we promise to do our best to incorporate your feedback into the future class. Now, in that way, you're also contributing towards the future of our program and hopefully improving the experience for the founders who will follow your footsteps in the years to come. Now, speaking of which, as Accelerator graduates now, you play an even larger role in your community. Whether you benefited from the program or not, you've learned some lessons and you have a story to tell. And we hope to build a platform where you can share those lessons with more aspiring Korean founders in the years to come. And perhaps we'll see you at a future Accelerator class, but as a mentor. Until then, I wish you the best of luck with the days, weeks, and months to come as you accomplish the various OKRs and milestones that you set for yourselves during the Accelerator program. And please remember that this demo day is not the end of your journey together. Our favorite classes are the ones where the founders and even the mentors stay in touch and they continue to grow together. So congrats again and have a great demo day. 안녕하세요. I'm Takuo from Google Japan. It is a great honor for me to have an opportunity to give a short speech at your demo day today. First of all, we would like to thank you all for your hard work in the Google for Startup Accelerator Career Program. And we hope that this 2-month program has been meaningful for you. We look forward to hearing about your product at today's demo day. I'm responsible for a startup program in Japan. As a program manager in Japan, I'm always impressed that Korean startup has been very active in Japan in recent years. And many of the services we use every day were created by Korean startups. Korea and Japan have much in common geographically, culturally, and business market. We believe that Korean startup will continue to be successful in Japanese market. In Japan, we also have a Google for Startup campus, just like in Korea. And we would like to contribute building bridges of collaboration across countries and contributing to your service global expansion. Thank you very much for inviting us to Demo Day today. We look forward to seeing you in your future activities. Thank you. 미국 파이올 카페에서 들었던 인디파 음악을 왜 멜론이나 지니에서는 들을 수 없을까? 국내 유명 아이돌 그룹의 최신 노래를 왜 해외 스트리밍 플랫폼에서는 들을 수 없을까? 사운드 리퍼블리카는 이러한 문제를 해결하기 위해 2018년도에 설립된 글로벌 음원 유통사입니다. 2020년 특허를 받은 고유한 IT 시스템에 기반하여 국내 노래를 전 세계 180여 개 국가, 200여 개 스트리밍 사이트에 유통하고 있고
Let the world hear your music with Sound Republica 라는 슬로건으로 전 세계 100만 트랙 이상의 음원을 국내 스트리밍 사이트에 유통하고 있다고 합니다. 구글 for Startups 엑셀러레이터 기간 동안 클라우드 아키텍처 고도화, 쿠버네티스 기반의 2B 아키텍처 고민, 스토리지 및 머신러닝 솔루션 탐색 등을 통해 글로벌 음원 유통을 위한 서비스 안전화와 글로벌 롤아웃의 파운데이션을 다질 수 있는 계기가 되었다고 합니다. 그럼 사운드 리퍼블리카의 발표를 함께 들어보시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 사운드 리퍼블리카의 김태훈 공동대표입니다. 혹시 이런 경험을 해보신 적이 있나요? 미국에서 한 카페를 갔어요. 그런데 배경음악으로 나오는 노래 중에 진짜 좋은 노래가 있는 거예요. 아, 한국에 가서도 이 노래 들어야지. 그런데 막상 한국에 와서 이 노래를 검색해 보니까 없는 거예요. 또 하루는 아랍권 국가에 살고 있는 지인으로부터 이런 얘기를 들었습니다. 아랍권 스트리밍 사이트에는 소녀시대 노래가 없다. 아니, 소녀시대를 아랍권에서는 들을 수 없다고요? 소녀시대를? 왜 이런 걸까요? 가장 큰 이유는 음원 유통사가 그 역할을 제대로 하지 못하고 있기 때문입니다. 그럼 음원 유통사가 도대체 뭐냐? 기획사에서 제작한 음원을 스트리밍 사이트에 배급하는 게 바로 음원 유통사입니다. 문제는 기존 국내 유통사들이 그 역할을 잘 못하고 있다는 거죠. 기존 유통사들은 선택된 소수의 아티스트의 노래만 유통하고 그것도 국내 스트리밍 사이트에서만 유통합니다. 그리고 아티스트에게는 단순한 정산 내용만 제공하죠. 그 이유는 기존 유통사가 글로벌 비즈니스 경험이나 IT 시스템에 대한 이해 없이 아티스트 인맥에만 의존해서 사업을 해왔기 때문입니다. 그러면 어떤 문제가 있을까요? BTS, 블랙핑크, 싸이, 엑소. 전 세계의 팬덤을 보유하고 있는 대표적인 K-팝 아티스트입니다. 하지만 이들은 좋은 의미에서 빙산의 일각에 불과하죠. 글로벌 발매의 기회만 있다면 인기를 얻을 수 있는 아티스트들이 국내에는 아주 많습니다. 하지만 이들은 안타깝게도 글로벌 발매를 못하고 있죠. 앞서 말씀드린 기존 유통사들의 한계 때문입니다. 바로 이러한 문제를 해결하기 위해서 두 명의 친구가 뭉쳤습니다. 노건식 대표는 음악사업 17년 경력의 국내 최고 수준의 글로벌 네트워크를 보유한 산업 전문가이고, 김태윤 대표는 글로벌 전략 컨설팅사와 대기업 임원 출신의 경영 전문가입니다. 이 둘이 2018년 사운드 리퍼블리카를 설립하면서 내건 슬로건은 다음과 같습니다. 전 세계에 너의 음악을 알려라. 그리고 다음과 같은 해결책을 제시했죠. 먼저 글로벌 유통 서비스입니다. 사운드 리퍼블리카는 전 세계 180여 개 국가 200여 개 스트리밍 사이트에 음악을 동시 배급할 수 있습니다. 국내 유통사 중에서는 최다 숫자죠. 두 번째는 IT 시스템입니다. 저희가 개발한 이지 업로드 시스템은 아티스트들이 저희 웹사이트에 직접 업로딩한 정보를 전 세계 스트리밍 사이트에서 필요한 정보로 자동 변환해주는 시스템입니다. Transparent Data Analysis 시스템은 전 세계 각 스트리밍 사이트의 유통 데이터를 다양한 각도에서 분석하는 것은 물론 정상 금액의 적정성도 함께 검증해줍니다. 요즘 소셜미디어다, 메타버스다 해서 음원을 유통할 수 있는 채널이 계속 늘고 있죠. 저희는 대환영입니다. 앞서 말씀드린 두 가지 시스템 덕분에 저희는 수백만 개의 음원을 수백 개의 채널에 유통할 수 있는 역량을 갖고 있습니다. 채널이 많아도 과부하가 걸리지 않죠. 하지만 배급만 한다고 매출이 발생하는 것은 아닙니다. 프로모션도 해야죠. 국내 다른 유통사들이 음원을 단순히 배급만 한다면 사운드 리퍼블리카는 다양한 형태의 프로모션 서비스도 함께 제공합니다. 댄스 영상이나 공연 영상을 제작해주기도 하고 리릭 비디오를 만들어주기도 합니다. 온라인 아티클도 작성해주고 플레이리스트도 만들어주죠. 저희는 이러한 솔루션에 힘입어 고객의 다양한 언맨 니즈를 해결했습니다. 마시멜로의 언론은 유튜브 조회수 22억 회에 이르는 EDM의 명곡이죠. 저희의 유통 서비스 덕분에 이제는 이 노래를 국내 스트리밍 사이트에서도 들을 수 있습니다. 저희만의 차별적 경쟁력을 말씀드리면, 첫째, 국내 노래를 전 세계 180여 개 국가 200여 개 스트리밍 사이트에 유통하고 있고, 둘째,
전 세계 100만 트랙 이상의 음원을 국내 스트리밍 사이트에 유통하고 있습니다. 그리고 셋째로 이 모든 서비스를 앞서 말씀드린 IT 시스템에 기반해서 제공하고 있죠. 온라인 음원 유통 시장은 매년 15%씩 고성장하고 있는 12조 원 규모의 초대형 시장입니다. 그리고 온라인 음원 유통 시장에서 음원 유통사는 꼭 필요합니다. 만약 이런 상황이라면 국내 수많은 기획사 중 하나에 투자하시겠습니까? 아니면 국내 최고의 기술과 글로벌 네트워크를 보유한 사운드 리퍼블리카에 투자하시겠습니까? 감사합니다. 현재 B2B 비즈니스에 주력하고 계신데 혹시 B2C 비즈니스로의 확장 계획도 갖고 계신가요? 앞서 말씀드린 것처럼 음원 유통사의 역할은 기획사에서 제작한 음원을 스트리밍 사이트에 배급하는 것으로 B2B 비즈니스입니다. 사운드 리퍼블리카 역시 음원 유통사로서 B2B 비즈니스에 주력하고 있습니다. 하지만 올해 말에는 B2C 비즈니스로의 확장 계획도 갖고 있습니다. 저희는 올해 말 뮤직파이라는 음원 프로모션 앱을 론칭할 계획인데요. 간단하게 말씀드리면 이용자들이 노래를 듣고 어떤 노래를 프로모션할지 투표하는 앱입니다. 그리고 이렇게 이용자들의 선택을 많이 받은 음원에 대해서는 당사가 프로모션을 해주고 이를 통해 발생하는 수익을 이용자들과 공유하는 앱이죠. 그동안은 어떤 노래를 프로모션할지에 대한 결정을 속칭 음악 전문가들이 했다면 앞으로는 뮤직파이 앱을 통해서 일반 청취자들이 그 결정을 하게 됩니다. 어떤 노래를 프로모션할지에 대한 선택을 음악의 공급자가 아닌 음악의 소비자들이 하게 된다면 음악 산업에 작은 변화가 일어나지 않을까 조심스럽게 기대해 봅니다. 그리고 뮤직파이는 그 기술력과 독창성을 인정받아 2020년 10월에 특허도 받았습니다. 감사합니다. 블루시그넘은 사용자들이 하루의 감정과 활동들에 대해 몇 번의 탭만으로 쉽게 기록할 수 있는 앱인 하루콩을 시작으로 사람들이 언제 어디서나 쉽게 접근할 수 있는 심리 테라피 서비스를 준비하고 있는 스타트업입니다. 구글 for Startups 엑셀러레이터 기간 동안 음성으로 편하게 감정을 털어놓고 거기에 따라서 맞춤형 심리 테라피 컨텐츠를 받을 수 있는 AI 스피커 엔진 개발에 필요한 데이터 수집, 머신러닝 AI 시스템 설계 부분에 주로 도움을 받았다고 합니다. 심리학의 인공지능 기반의 음성인식, 자연어 처리 기술을 접목하여 누구나 쉽게 다가갈 수 있는 심리 테라피 서비스를 목표로 하고 있는 블루시그넘의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 사람의 심리를 기술로 풀어내는 스타트업 블루시그넘 대표 윤정현입니다. 혹시 우울증 환자가 첫 증상이 시작된 후 병원을 찾기까지 얼마나 걸리는지 아시나요? 자그마치 평균 7년이 걸린다고 합니다. 저는 오늘 사람들이 심리적 문제를 겪기 시작하면서 마주하는 두 가지 장벽에 대해서 이야기해보려 합니다. 문제가 생긴 뒤 처음 알아차리기까지의 인식의 장벽과 알아차린 뒤 결국 해결하기까지 그 사이에 있는 해결의 장벽입니다. 먼저 첫 번째 장벽에서부터 시작해 보겠습니다. 만약 여러분이 한두 주 정도 무기력한 시간을 겪고 있다고 해봅시다. 쉽게 피로하고 잠도 잘 오지 않고 입맛도 없습니다. 이건 대표적인 우울증 증상들인데요. 이런 제 말을 들었을 때 혹시 어떤 생각이 드셨을지 궁금합니다. 쉽게 정신과를 갈 수 있을까요? 우울증까지는 아니지 않을까라는 생각이 먼저 들진 않으셨나요? 제 주변에서도 흔히 겪고 있지만 실제로 병원이나 상담을 찾는 경우는 거의 없습니다. 오랜 시간 버티다 정말 일상이 어려워질 때쯤 병원을 찾습니다. 한두 사람의 이야기가 아닙니다. 보건복지부 통계에 따르면 우울증이 있는 사람들 중 병원에 간 적이 없는 사람이 80%에 달했습니다. 자그마치 연 100만 명이 우울장애로 진단받는 한국에서만 약 400만 명의 사람들이 잠재시장으로 남아있다는 뜻입니다. 그렇다면 왜 잠재시장일까요? 병원을 찾지 않은 이유, 70%의 사람들이 자신이 문제가 없다고 생각하기 때문이었습니다. 간단히 말해서 우울증을 위한 서비스를 만든다면 실제로 우울증이 있는 사람들 대부분이 자신과 무관한 이야기라고 생각할 것이란 뜻입니다. 그래서 저희는 스스로의 감정을 부담 없이 돌아볼 수 있는 무드 트래커 앱 하루콩에서 시작했습니다. 하루콩은 현재 출시 1년 차에 150만 다운로드를 기록하고 있고
170개 국가에서 하루 6만 5천 명이 감정을 남기고 있는 미국, 캐나다, 영국 1위의 무드 트래커입니다. 몇 번의 탭만으로도 기분을 비롯해서 식사와 운동, 취미생활 등 하루의 일상을 감정과 함께 간단히 남길 수 있고 감정과 연관된 다양한 분석을 받아볼 수 있습니다. 광고를 보고 이용할 수 있는 무료 버전과 구독으로 이용할 수 있는 프리미엄 버전으로 구성되어 있고 본격적으로 구독 서비스를 시작한 지 3개월이 지난 지금은 1만 구독자를 확보하고 있습니다. 저희는 2만 건의 리뷰를 통해 이렇게 감정을 돌아보는 것만으로도 심리적 문제를 알아차리고 해결하는 데 큰 도움이 된다는 것을 검증해낼 수 있었는데요. 하지만 저희는 여기서 그치지 않고 그 다음 단계인 솔루션을 향해 가려고 합니다. 문제만 인식하면 이제 해결책을 찾아 떠날 수 있을까요? 여기서 두 번째 장벽을 마주하게 됩니다. 가족들이 걱정하거나 이상하게 생각할까봐 정신과 약물의 부작용이 걱정돼서 100만 원에 달하는 상담 비용이 부담돼서 등 여전히 무언가를 시도하기에 다양한 장벽이 존재합니다. 이런 이유로 병원에서 진단을 받기까지 하고도 진료로 이어지는 경우가 겨우 3%뿐입니다. 그래서 저희는 언제 어디서든 부담 없이 이용할 수 있는 일상용 심리 테라피 서비스를 준비하게 되었습니다. 지칠 때나 우울할 때, 불안할 때, 내가 어떤 사람인지 어떤 어려움을 겪고 있는지 세심한 분석을 바탕으로 지금 당장 나에게 딱 맞는 셀프 심리 테라피 컨텐츠를 이용할 수 있는 모바일 서비스인데요. 이번 구글 엑셀러레이터 프로그램을 통해서 기술적 고도화를 진행했고 수백 종에 달하는 다양한 데이터를 분석해서 저희의 수많은 심리치료 컨텐츠 중 가장 필요한 컨텐츠를 맞춤형으로 제공할 수 있는 클라우드 시스템을 구축할 수 있었습니다. 하루콩 유저 데이터를 분석해봤을 때 이 심리 테라피 서비스에 타깃일 것으로 예상되는 이용자 비율이 최소 30% 이상인 것을 확인할 수 있었는데요. 이제 하루콩을 이용하면서 심리적 문제를 알아차리게 된 이용자들은 그 다음 단계의 테라피 서비스까지 매끄러운 문제 해결을 경험할 수 있을 것입니다. 그리고 저희는 더 나아가서 더 많은 사람들이 더 쉽게 자신의 감정을 털어놓을 수 있는 감성형 AI 스피커 하루를 준비하고 있습니다. 목소리에는 표정 이상으로 굉장히 다양한 감정과 심리적 정보가 담겨져 있는 것으로 알려져 있는데요. 퇴근하고 지쳐 돌아왔을 때 편하게 앉아 오늘의 힘겨움에 대해 털어놓다 보면 어느새 나에 대해 더 잘 알게 된 이 AI 스피커에게 뜻밖의 위로를 받게 될지도 모릅니다. 그리고 이 AI 스피커를 통해 저희의 심리 테라피를 음성으로도 만나보실 수 있게 될 예정입니다. 앞으로 전 세계 사람들이 우울한 날 가장 먼저 떠올리고 찾는 존재가 되기 위해 블루 시그넘의 비전에 공감하는 최고의 팀원들이 지금 함께하고 있습니다. 사람들이 더 나은 감정의 하루하루를 살아갈 수 있도록 이 여정에 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 앱이나 컴퓨터 화면에 대고 나의 심리 상태를 털어놓는 것이 쉽지 않을 수도 있는데요. 이런 문제를 자연스럽게 해결하기 위해 어떤 노력을 기울이고 계시나요? 물론 HCI나 HRI 분야의 노하우를 저희가 많이 활용하려고 노력하고는 있지만 이미 사람들은 AI 스피커에게 감성 대화를 많이 건네고 있습니다. 2019년 KT 기가진이에게 가장 많이 한 말 1위는 사랑해였다고 하는데요. 이 밖에도 다른 스피커 통계에서도 이런 감성 대화를 건네는 비율은 항상 상위권에 위치해 있습니다. 특히 요즘 어린 친구들은 갈수록 사람과의 대면을 불편해하기도 하고 일단 기계를 보면 말을 걸어볼 정도로 음성 기반의 IoT 제품이나 스마트 스피커가 많이 대중화되어 있기도 한 점에서 오히려 장점이 될 만한 부분도 있다고 생각합니다. 감사합니다. 튜링은 기술로 교육을 재발명한다는 비전 하에 인공지능 기술을 통해 중고등학생을 위한 개인화 수학교육 앱 서비스인 수학대왕을 개발, 운영하고 있습니다. 수학대왕은 머신러닝 알고리즘을 통해 학생의 실력을 분석하고 맞춤형 문제와 강의를 제공하여 효율적인 학습을 이뤄지게 합니다. 수학대왕은 2021년 4월 정식 출시 이후 빠르게 성장하여 현재 약 30만의 회원과 월 10만의 이용자가 활발하게 사용하고 있습니다. 튜링은 구글 폴 스타트업 엑셀러레이터 프로그램을 통해 인공지능 기술 개발 로드맵 설정과 마케팅 전략 수립에 많은 도움을 받았습니다. 특히 딥뉴럴 네트워크 기반 추천 시스템의 성능 평가 방법 로드맵을 설정하는 데 주로 인사이트를 얻었다고 합니다. 그러면 튜링의 발표를 들어보시겠습니다.
안녕하세요. 나만을 위한 개인화 인공지능 수학 튜터를 만들고 있는 튜링의 부대표 강원남입니다. 잘 아시겠지만 수학은 입시에서 가장 중요한 과목이고 또 많은 학생들이 가장 힘들어하는 과목 중 하나입니다. 지금 제 얘기를 듣고 계신 많은 분들은 수학 문제를 풀거나 본 지 오래되셨을 것 같은데요. 여기 2차 함수 수학 문제가 있습니다. 그리고 어떤 학생이 이 문제를 열심히 풀다가 틀렸다고 가정을 해보겠습니다. 이 학생은 이 문제를 왜 틀렸을까요? 그리고 다음에 비슷한 문제가 나왔을 때 맞힐 수 있으려면 어떻게 학습을 해야 할까요? 섣불리 대답하기 어려우시죠? 그 이유는 아마도 이 문제를 누가 풀었고 누가 틀렸는지 모르기 때문입니다. 학생마다 수학에 대한 학습 수준이 다르기 때문에 똑같이 문제를 틀렸더라도 틀린 원인은 제각기 다를 것입니다. 하지만 교육 현장에서 우리는 학생 개개인의 특성을 고려하지 않고 집단 수업을 진행하고 있습니다. 2차 함수에 대한 진도를 나가면 학생 개개인에 대한 원인 진단이나 분석 없이 단순히 2차 함수에 대한 강의 및 학습만 반복시키죠. 개인화된 교육이 집단 교육보다 우수한 학업성 지도를 내는 것은 이미 수십 년 전부터 연구를 통해 검증된 사실입니다. 하지만 교사의 수, 시공간의 제약 등 현실적인 문제로 인해 개인화 교육은 비쌀 수밖에 없고 따라서 지불할 수 있는 일부만 누리는 혜택이었습니다. 저희 튜링은 컴퓨터를 사랑하고 인공지능 기술이 세상을 바꿀 것이라는 확신을 가진 사람들이 모여서 만든 회사입니다. 저희는 또한 다양한 교육 현장에서 앞선 문제점들을 직접 눈으로 목격하였고 인공지능 기술을 통해 모든 학생이 저렴한 비용으로 개인화된 교육을 누리는 세상을 꿈꾸게 되었습니다. 그리고 지난 약 3년간 기술과 제품, 연구개발 기간을 거쳤습니다. 그 결과 개발한 튜링의 인공지능 기술은 3가지 알고리즘을 바탕으로 고객에게 개인화 교육을 제공합니다. 첫 번째로 문항응답 예측 알고리즘입니다. 기존 학생들의 문제풀이 데이터를 통해 새로운 학생이 특정 문제를 풀었을 때 그 문제를 맞힐 가능성을 예측합니다. 두 번째로 문항응답 예측 알고리즘과 수학 개념 간의 종속성, 유사성을 고려한 개통도를 기반으로 학생의 예상 성적을 산출하는 실력 진단 알고리즘입니다. 마지막으로 풀게 되었을 때 학생의 실력을 더욱 높여줄 수 있는 문제를 추천하는 추천 알고리즘으로 구성되어 있습니다. 복잡해 보이지만 원리는 간단합니다. 한 문제 한 문제마다 학생이 정답을 맞힐 확률을 예측한 결과를 모아서 종합 실력을 진단하고 현재 실력에서 성적을 올리기 위해 풀어야 하는 문제를 추천해주는 구조입니다. 이러한 알고리즘들은 데이터 분석을 기반으로 하고 핵심 데이터는 학생들이 어떤 난이도, 어떤 단원의 문제를 어떤 답으로 맞췄는지 틀렸는지 등의 정보가 기록된 문제풀이 데이터입니다. 튜링은 인공지능 알고리즘을 기반으로 3년간의 제품 개발 기간을 통해 학생들에게 개인화된 수학 교육을 제공할 수 있는 수학대왕이라는 서비스를 작년 4월 정식 출시하게 되었습니다. 수학대왕은 인공지능이 체계적으로 현재 실력을 진단하고 맞춤형 콘텐츠를 제공합니다. 또한 일련의 과정들을 모바일 환경에서 유기적으로 이루어질 수 있도록 최적화된 UI, UX를 구축하였습니다. 마지막으로 진짜 수학 과외 선생님과 같이 학습 관리 및 동기부여 역할을 하는 게임화 기능을 통해 제공하고 있습니다. 수학대왕 서비스는 4가지 주요 기능으로 이루어져 있습니다. 우선 첫 번째로 인공지능을 통해 20분 만에 효율적으로 실력을 진단하는 진단 테스트, 진단 결과를 토대로 예상 수능 성적과 약한 단원, 약한 유형에 대한 분석을 제공하는 분석 리포트, 자체 제작한 25,000문제 중에서 실력에 맞는 난이도의 문제를 추천해주는 맞춤 문제집과 그러한 문제풀이와 연계된 강의 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 저희 서비스의 핵심 기능 몇 가지에 대해서 보다 강조해서 소개해드리겠습니다. 수학대왕의 진단 테스트는 기존 모의고사 대비 20%의 시간 투자만으로 정확하게 예상 성적을 파악할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 문제가 정해져 있는 다른 모의고사와 달리 수학대왕의 진단 테스트는 문제 하나하나 학생의 답변에 따라 그 다음 문제가 달라지기 때문에 더 효율적이고 정확하게 실력을 진단할 수 있습니다.
이와 같은 진단을 통해 추천받는 문제들은 학생의 성적 향상을 위해 꼭 풀어야 하는 문제들입니다. 그런 문제풀이에 시간을 쏟기에 시간을 투자한 만큼 직접적인 성적 향상을 학생들은 경험하고 있습니다. 또한 수학대왕에서는 랭킹, 퀘스트와 같은 다양한 게임화 기능을 통해 동기부여를 받습니다. 따라서 공부라기보다는 앱 자체의 재미를 느끼고 사용하는 경우가 많습니다. 결과적으로 일반 다른 교육 앱보다 더 높은 리텐션율을 자랑합니다. 저희 서비스는 실제 고객의 고민을 해결하며 많은 사랑을 받고 있습니다. 인공지능 분석을 통해 취약 영역을 빠르게 파악하고 또 게임화 기능으로 학습의 재미를 느끼게 합니다. 이와 같은 요소들은 결과적으로 최종 목표인 성적 상승으로 이어집니다. 고객의 사랑을 바탕으로 수학대왕 이용자는 빠르게 늘어나고 있습니다. 지난 4월 정식 출시 이후에 10개월 만에 MAU 10만을 달성했고 약 5.6배 성장하였습니다. 이러한 이용자층 확보를 통해 앞서 설명드린 AI 알고리즘을 돌리는 데 있어 가장 핵심적인 데이터를 더욱 빠르게 모을 수 있었습니다. 월간 수집되는 AI 데이터셋의 경우 작년 4월 대비 올해 2월 약 20배 더 많은 양을 수집하고 있습니다. 수학대왕은 모바일 환경에서 AI가 제공하는 진단과 문제 추천 서비스를 더 많은 학생들이 경험하길 기대하고 있습니다. 이것을 바탕으로 AI 알고리즘의 핵심 데이터를 더욱 빠르게 많은 양을 모으고자 합니다. 그러기 위해서 우리 서비스는 현재 무료로 제공되고 있습니다. 더 많은 학생들에게 저변을 빠르게 넓히기 위해서이죠. 하지만 어느 정도의 사용자를 확보한 이후에 일부 기능에 대해 월 구독료를 받는 부분 유료화 모델로 과금을 할 계획입니다. 수학대왕은 현재 누적 다운로드 40만에 25만 명의 회원을 확보하고 있습니다. 핵심 AI 데이터셋의 경우 약 800만 건을 확보하였습니다. 월간 수집되는 AI 데이터셋이 가장 최근 160만 건인 점을 고려할 때 올해 말까지 3천만 건 이상의 데이터를 확보할 것으로 기대하고 있습니다. 수학대왕은 앞으로의 성장을 위해 3가지 주요 성장 전략을 계획하고 있습니다. 우선 고객들이 더 다양한 채널에서 서비스를 이용할 수 있도록 현재 웹 제품을 출시할 계획을 가지고 있습니다. 학교, 독서실 등에서 PC를 더 많이 사용하는 고등학생의 특성상 웹 제품을 통해 더 많은 이용자가 수학대왕을 이용할 수 있는 창구를 열게 될 것입니다. 두 번째로 다양한 난이도 및 유형의 영상 콘텐츠를 확대하여 이용자의 앱 사용 시간을 늘리고 기존 인강 업체들과의 경쟁도 확대해 나갈 것입니다. 마지막으로 인접한 나라이자 큰 수학 교육 시장을 보유하고 있는 일본에 진출할 것입니다. 글로벌 사교육 시장, 그 중에서도 수학 사교육 시장은 거대합니다. 우리나라 수학 사교육 시장만 하더라도 6조 원에 달하고 일본도 6조 원, 중국은 30조 원에 달하는 큰 시장입니다. 전 세계적으로는 80조 원에 달하는 이 시장을 저희는 인공지능을 기반으로 한 개인화 교육이라는 무기를 가지고 일본을 시작으로 하여 하나하나씩 공략해 나갈 계획입니다. 이미 고객의 생활상은 모든 부분에서 모바일을 중심으로 인공지능에 의해 개인화된 콘텐츠를 제공받고 있습니다. 음악, 영상, 게임 모든 부분에서 취향에 맞춘 서비스와 콘텐츠를 받고 있지만 아직 교육에 있어서는 획일화된 집단 수업에 참여하고 있습니다. 저희 튜링은 교육도 반드시 언제 어디서나 접근할 수 있고 인공지능을 기반으로 한 개인화 교육 콘텐츠가 대세가 될 것이라는 확신을 가지고 있습니다. 그리고 이 확신을 현실로 만드는 선두주자가 될 것입니다. 감사합니다. 에듀테크 분야의 스타트업들의 경쟁이 정말 심해지고 있는데 튜링만의 기술적인 강점은 어떤 것이 있으며 또 그 강점을 활용한 성장 전략은 뭐가 있는지도 궁금합니다. 튜링은 앨런 튜링을 딴 회사 이름에서 알 수 있듯이 AI 회사로 설립되었습니다. 따라서 AI 알고리즘을 위한 데이터 축적이 핵심 목표입니다. 모든 콘텐츠 및 서비스가 데이터 축적을 위해 개발되었고 그렇기 때문에 수학 교육에 있어서는 다른 경쟁 서비스보다 빠르게 데이터를 모으고 있습니다. 현재까지 축적한 데이터 그리고 앞으로 축적할 데이터를 기반으로 머신러닝 알고리즘을 딥러닝으로 발전시키기 위한 연구를 진행 중에 있습니다. 이러한 연구 성과를 AI 논문 작성을 통해 입증할 계획을 가지고 있고
그러한 기술력을 바탕으로 더욱 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다. 감사합니다. 삼성전자 사내 벤처 지원 프로그램인 크리에이티브 랩에서 출발한 태그하이브는 초중고 학생들을 위해 클리커를 활용한 교실용 솔루션을 개발하고 한국과 인도 시장에 판매하며 사업을 진행하고 있습니다. 태그하이브는 인도에서는 클래스 사띠로, 한국과 글로벌 시장에서는 클래스 키로 브랜딩하고 시장을 개척 중입니다. 클래스 사띠는 영어와 인도어의 합성으로 교실의 동반자라는 의미이며 태그하이브의 임무는 학교에서 학생들의 교육 및 학습 효과를 높이는 것으로 다양한 에듀 솔루션을 시장에 소개할 예정이라고 합니다. 태그하이브는 구글 for Startups 엑셀러레이터 프로그램을 통해서 사업 영역 확장을 위한 구글 클라우드 기반의 테크니컬 아키텍처를 확립할 수 있었으며 현재 주력 어플리케이션인 클래스 사띠의 진단 및 성능을 개선하는 프로젝트를 진행했다고 합니다. 그러면 태그하이브의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. Hi everyone, I'm Pankaj, founder and CEO at TagHive, and we are on a mission to reduce student dropouts across public schools in India. There are 1 million public schools in India with over 170 million students. Every year, over 5 million students drop out. Unfortunately, the result is that these students will end up in low-income jobs. So why are these kids dropping out at such high rates? Well, here are the top reasons. First, there is poor infrastructure at schools. This means low-tech classrooms and lessons. And let's face it, in today's connected world, students must be stimulated with more than just paper and pencils, or they lose interest. The second reason is due to an unhealthy teacher-to-student ratio. Students don't get enough one-to-one attention. And the third reason is low parental involvement, which is empirically proven to negatively affect self-esteem, learning outcomes, and attendance. To address these challenges, we built Class Sathi. Sathi is a Hindi word that means a friend. Inside the classroom, Class Sathi consists of a clicker device for students and a mobile app for teachers. Here you can see Class Sathi in action. After teaching a concept, the teacher asks a formative question. Then students respond with their own Class Sathi clicker devices. This results in instant feedback for teachers, allowing them to understand how students are learning. This classroom used to be half empty before Class Sathi was brought in, but now you do not see a single empty desk. By the way, our Class Sathi clicker devices are the first in the world that don't require an internet connectivity or PCs in the classroom. So Class Sathi can be used at any school with any condition. Outside the classroom, Class Sathi serves as a personalized learning service for students and a dashboard for administrators to take timely corrective action. Like most industries, the education technology market is also super crowded. That said, most of these players are operating in the private school sector. The public education sector is a white space now, and this is where we want to be a leading tech pioneer. We make money by selling our Class Sathi bag of clickers. And while our app is free for use now, we plan to introduce paid services after we have reached a critical mass of users. Class Sathi is now a proven platform to increase student learning outcomes and attendance. Out of a sample size of over 1,000 students, attendance increased by 10% and learning outcomes by 8% in just 30 days. Yes, attendance increased by 10% and learning outcomes by 8% in 30 days alone. Based on a few successful pilots, 2 state governments in India invited us to scale. We've also been engaging with other states and have already touched more than 50% of the 28 states in India. While India is our primary focus, we also launched a variation of Class Sathi in Korea called Class Key to test engagement in schools where infrastructure is not an issue. The response has been very encouraging, and we're excited to explore other developed markets globally. We have a team of 25 TagHivers spread across India and Korea. Here is our leadership team. Alex has over 15 years of experience and leads our operations in Korea. Rahul has over 6 years of experience at Teach for India and leads our India operations. Piyush and Woon are leading our research and development efforts at TagHive. As for myself, I've experience in both engineering and business worlds.
After receiving engineering degrees from IIT in India and SNU in Korea, I got my MBA from Harvard. I worked at Samsung for over 10 years. And in 2017, a special project that I was working on at Samsung got spun off into this company, TagHive. That is when we raised our first investment from Samsung Ventures. And last year in December, we closed our Series A round. So far, this year, our revenue has already increased 12-fold. We are present in over 1,000 schools and have over 300,000 students using the ClassSathi app. Over 6.2 million questions have been solved so far. And we have 22 registered intellectual properties serving as a moat to fortify our business. With all humility, our work has been featured in various popular media, and we see it as validations of our approach. Today, we are seeking $5 million in equity funding to help us accelerate our progress in reducing student dropouts, starting with public schools in India and then beyond. If you would like to join us on our journey, we would love to talk. Thank you so much. 클래스사티와 클래스키의 가장 큰 차이점은 뭐가 있을까요? 네, 클래스사티는 인도 중심으로 하고 있고요. 클래스키는 인도 외 다른 나라 중심으로 하고 있습니다. 클래스사티는 학교가 인프라 없을 때, 전혀 전기도 없을 때, 인터넷도 없을 때, PC도 없을 때는 클래스사티가 도움이 되고요. 전기가 인프라가 있는 데에서는 우리가 클래스키 활용하고 있습니다. 감사합니다. 소보로는 IT 기술을 활용하여 보조공학 분야에서 이를 필요로 하는 사용자를 위한 소프트웨어를 개발하고 발전시키고자 하는 회사입니다. 현재는 실시간 음성 자막 변환 서비스를 제공하여 듣기 어려우신 청각장애인분들을 위한 서비스와 녹음 파일에 대한 스크립트를 제공하고 있으며 주력하고 있는 실시간 음성 자막 변환 서비스는 2018년도에 출시하여 45,000시간 이상의 누적된 소통 지원 시간 동안 650여 곳 이상의 학교, 기관 및 회사에서 활용되고 있습니다. 현재는 이용자들이 좀 더 품질 높은 자막 서비스를 이용할 수 있도록 잡음 제거 기술을 적용하는 데 힘쓰고 있다고 합니다. 구글 for Startup 엑셀러레이터 프로그램을 통하여 크게 기술 분야와 사용자 리서치 부분에 대한 성장을 할 수 있었다고 하는데요. 잡음 제거 기술 적용을 위한 기술 멘토링을 통해 1차적인 시범 적용 및 테스트를 완료하였으며 이를 시작으로 계속하여 서비스 품질을 높여나갈 계획이라고 합니다. 또한 사용자 리서치 방법론에 대한 멘토링 세션을 통해 서비스 사용자를 더욱 잘 이해하고 꼭 필요한 서비스를 제공할 수 있는 기술을 체계화시켰다고 합니다. 그럼 소보로의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 소보로팀의 대표 윤지현입니다. 반갑습니다. 저희의 미션은 IT 기술을 유익하게 활용해서 보조공학 분야에서 좋은 소프트웨어들을 끊임없이 발전시키는 회사가 되는 것입니다. 보조공학은 장애인의 생활 편의와 접근성을 위한 기술 분야들을 뜻하는데요. 저희가 가장 처음 출시한 서비스는 음성 인식을 이용해서 청각장애인의 소통을 돕는 실시간 자막 소프트웨어입니다. 코로나로 인해 비대면 수업과 회의가 많았던 지난날 동안 전국의 교육청, 대학교와의 협약을 통해서 청각장애 학생분들께 제공해왔습니다. 소보로가 어떤 도움을 드리는지 궁금하시죠? 함께 보실 수 있도록 시연 영상을 준비해보았습니다. 자, 왜 바이러스의 특성이 이렇게 잘 나오느냐? 바이러스는요, 어찌 보면 생명체 같거든요. 근데 얘네들은 생명체라고 할 수 없어요. 왜 그러느냐? 바로 비생물적 특성을 갖고 있기 때문에 그런 거죠. 그래서 이 생물적 특성과 비생물적 특성, 보셨던 것처럼 인터넷 강의에 자막이 흐르고 있었는데요. 저희 소프트웨어를 통해서 언제나 필요할 때 실시간으로 자막을 생성할 수 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 소보로는 태블릿 등 모바일 기기에 탑재가 되어서 온라인 수업뿐만이 아닌 대면 수업과 회의, 공공기관 배치 등 각 분야에서 청각 편의시설로 이용되고 있습니다. 전국의 주요 대학과 직장, 지자체 등 현재까지 도입된 곳은 650여 곳 정도가 되고요. 출시 이후 지금까지 누적 시간은 45,000시간을 돌파했습니다. 오늘과 같은 발표 현장에서도 배려 프리 자막으로 활용할 수가 있는데요. 제가 말하는 내용들을 끊임없이 실시간으로 받아 적어서 전달해 드릴 수가 있고 이번 프로그램을 통해서 지원받은 구글 클라우드 크레딧으로 기반이 되는 음성인식 엔진을 더 잘 활용할 수 있었습니다. 음성인식 엔진을 고도화하기 위해서 저희가 시도하고 있는 것은 잡음 제거와 텍스트 분석이 있습니다. 음성 파일의 음질을 미리 깨끗하게 만드는 전처리 작업으로 더
더 정확도가 높은 자막을 받을 수 있도록 기술 개발을 하고 있습니다. 텍스트를 다루는 후처리로도 더 특화된 결과물을 제공하고자 합니다. GFSA 세션 동안 신준규 대표님을 테크 멘토님으로 모시면서 매주 미드업을 가지면서 기술적인 방향성에 대해 꾸준히 조언을 주셨었고요. 결국 미니 데모를 구현할 수 있게 되었습니다. 지금부터 예시로 이제 여러분께 추억 속에 잠기게 하는 스타크래프트 해설 사운드를 잠시 들려드릴 텐데요. 뒤에 있는 스타 배경음악, 유닛들의 소리 이런 것들이 다 잡음인데 잡음을 제거할 경우에 방송 해설이 더 깨끗하게 들릴 수 있습니다. 그 경기 지금 함께 감상하시죠. 저 지금 3경기 진행 중입니다. 바로 화면 넘어가네요. 초반 어떻게 된 겁니까? 아니 저희 중계진조차도 이 경기가 빨리 보고 싶어서 너무 흥미진진하거든요. 정말 일방적으로 흐르지 않는 분위기가 긴장이 아주 그 경기 지금 함께 감상하시죠. 저 지금 3경기 진행 중입니다. 바로 화면 넘어가네요. 초반 어떻게 된 겁니까? 아니 저희 중계진조차도 이 경기가 빨리 보고 싶어서 너무 흥미진진하거든요. 일방적으로 흐르지 않는 분위기가 긴장이 아주 앞으로도 꾸준히 고도화를 통해서 고객분들이 원하는 더 좋은 기능들이 서비스에 반영될 수 있도록 개선하고자 합니다. 저희는 실시간 자막뿐만이 아닌 비장애인을 위한 전략 서비스도 준비했습니다. 녹음 파일을 주시면 바로 스크립트를 볼 수 있는 서비스를 함께 운영 중에 있는데요. 시장을 더 넓히기 위해 현재까지 9,000개 이상 파일을 받아오면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 소개해드린 서비스의 개발과 고도화가 있기까지 저희 팀원분들의 역량과 팀워크가 큰 역할을 했는데요. 법인 설립 이후 지금까지 4년 반 동안 합을 맞춰왔습니다. 현재 총 26명으로 구성이 되어 있고 소셜 미션과 기술력이 모두 강한 팀입니다. 소보로의 작년도 매출은 8.5억 원을 달성을 하였고요. 지금도 꾸준히 매출 성장을 보이고 있습니다. 지금까지 3번의 투자 유치를 통해서 소풍, 디스리 주빌리와 포스텍홀딩스라는 투자사와 함께하고 있습니다. 시리즈 A라운드가 아직 클로징 되기 전에 남은 룸이 조금 있어서 오늘과 같은 IR을 지속하고 있습니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 지금까지 소통이 필요한 모든 순간에 함께하는 소보로 팀이었습니다. 감사합니다. 다음 단계로 도약하기 위해 잡음 제거 기술 이후 도전하실 기술적인 과제는 어떤 것이 있을까요? 잡음 제거만큼이나 저희가 관심 있는 기술 분야는 바로 텍스트 분석입니다. 음성인식 이후 나오는 텍스트 결과물 더미가 많이 쌓이기 때문에 그 안에서 유의미한 항목들을 추출하고 전문을 요약해서 제시하는 등 더 좋은 고객 가치를 드릴 수 있도록 하고자 하는데요. 자연어 처리 분야에 이렇게 관심이 많기 때문에 향후의 도전 과제로 열어두고 있습니다. 감사합니다. 메이저맵은 데이터를 기반으로 사람들의 진료 설계를 도와주는 서비스를 제공하는 것을 목표로 시작한 스타트업입니다. 고등학생을 대상으로 대학 학과 정보를 제공 중인데 현재는 전국 4년제 대학의 모든 학과를 인공지능으로 분석하고 분석한 정보를 시각화해서 학생들이 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 서비스하고 있습니다. 구체적으로는 대학별 학부, 학과 정보를 표준화하고 이들 정보를 시각화해서 빠르고 편하게 찾아볼 수 있도록 돕고 특정 학과를 가기 위한 선택 과목, 필요서적 등의 정보를 제공합니다. 또한 해당 학과와 관련된 직업들과 그런 직업들에 대한 상세 정보도 함께 제공한다고 합니다. 마지막으로 개인별 진로 정보 제공을 위한 진단검사 및 선생님의 학생 진로 상담을 위한 툴을 개발하여 제공하고 있습니다. 구글 폴 스타트업 엑셀러레이터 프로그램을 통해 회사가 전달하고자 하는 가치가 직원과 고객에게까지 도달하는 문화를 배웠으며 구글 아날리틱스와 빅쿼리를 활용하여 사용자와 서비스를 분석할 수 있는 환경을 구축하여 데이터를 더 적극적으로 활용할 수 있게 되었고 구글 클라우드 플랫폼의 머신러닝 AI 서비스들을 사용하여 메이저맵 서비스에 필요한 추천 알고리즘을 개발 및 적용하여 서비스적으로 성장하게 되었다고 합니다. 그럼 메이저맵의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 모든 학생들이 구체적인 진로 계획을 가지게 한다는 미션으로 데이터 기반 진로 교육 사업을 하는 메이저맵입니다. 여기 보이시는 5개 다른 학교, 5개 다른 학과의 공통점이 뭔지 아시나요?
바로 M4 정시 배치표 기준 합격 예상 점수가 같다는 것입니다. 그리고 이것이 학생들이 실제로 대학을 진학하는 기준입니다. 이렇게 진학한 학생들은 과연 대학 생활에 만족할까요? 그렇지 않습니다. 실제로 70%가 불만족하고 있다고 이야기하고 3분의 1이 전공 변경을 원하고 있습니다. 그래서 정부에서는 다양한 입시 제도를 만들어서 학생들이 학교에서 하는 액티비티 기준으로 대학교를 진학할 수 있도록 정책을 만들어서 제시하고 있습니다. 하지만 안타깝게도 얼마 전 스카이캐슬과 같은 비싼 입시 컨설팅이라는 시장만 형성하고 입시에 유리한 활동이 무엇인지 정보를 알 수 있는 재정적, 시간적 여유가 되는 학생들만 유리해졌습니다. 그리고 학생들이 생애 주기에 흑자를 낼 수 있는 구간이 그렇게 길지 않은데 그것마저 전공 변경 때문에 줄어들고 있습니다. 그래서 저희 팀이 모였습니다. 저는 이스라엘에서 10년 전에 처음으로 창업을 해보았고 다양한 사업을 운영해 본 경험이 있습니다. 그리고 데이터 전문가, 서비스 개발 전문가, 교육 분야 전문가가 모여서 메이저맵을 개발해서 여태까지 운영하고 있습니다. 지난 20년간의 입시 전형 비율입니다. 지금으로부터 20년 전에는 수능이 차지하는 비율이 95%가 넘었습니다. 그때 메가스터디가 오프라인 국영수 학습 컨텐츠를 온라인으로 제공하면서 지난 20년간 시장을 장악해왔습니다. 하지만 현재 수시가 차지하는 비중이 60%가 넘어가고 있고 실제로 서울대 정시에서도 정성평가를 실시하고 있습니다. 저희는 이 시기에 맞춰서 진로 설계 솔루션 메이저맵을 개발했습니다. 메이저맵은 먼저 4년제 모든 대학 학과 정보 실라버스를 저희가 수집해서 머신러닝으로 분석을 했습니다. 그리고 시각화하여서 학생들한테 제공을 해줍니다. 지도의 형태로도 제공을 해주고 실제로 워드 클라우드로도 제공을 해줘서 고려대 철학과, 성균관대 철학과 둘 다 좋은 대학교 철학과라서 들으면 되게 비슷한 걸 배울 것 같지만 실제로 어떤 학교는 좀 더 동양 철학에 집중되어 있고 또 다른 학교는 서양 철학에 집중이 되어 있습니다. 그래서 학생들이 좀 더 입시를 준비를 할 때 동양 철학 혹은 서양 철학 어느 곳에 좀 더 관심을 두고 진학을 해야 되는지까지 학생들이 설계할 수 있도록 저희가 서비스를 제공해 왔습니다. 그리고 학생들이 학과 하나를 찾는 데 걸리는 시간이 평균 10분 정도입니다. 4개 다른 웹사이트를 다녀야 되기 때문인데요. 저희는 학과 정보를 표준화하여서 이렇게 10분이나 걸리는 이 서치 시간을 1분 만에 데이터를 찾을 수 있도록 서비스를 개발했습니다. 그리고 맞춤형으로 정보를 제공하기 위해서 문답식 선호도 검사와 게임 기반 인지학력 검사를 개발했습니다. 84개의 질문에 답을 하고 8개의 게임을 진행을 하게 되면 메이저맵 데이터를 기반으로 학생들에게 맞춤형으로 선호와 역량에 맞는 학과를 저희는 추천을 해줄 수 있습니다. 조금 더 설명드리면 학교에서 이제 그간은 이제 OMR 카드로 검사를 해왔기 때문에 학생들이 원하는 곳에서 검사하기도 어려웠고 검사 결과지도 그냥 학과의 이름이나 직업의 이름만 제공을 해주었습니다. 하지만 저희는 온라인으로 검사 결과와 데이터를 연결하기 때문에 학생들이 맞춤형으로 이제 학과 그리고 어떤 책을 읽어야 되는지 어떤 과목을 들어야 되는지를 학생들이 바로바로 적용해서 이제 나만의 진로 로드맵을 가질 수 있는 것이 굉장한 특징입니다. 그리고 실제 저희 서비스는 저희가 학교를 다니면서 약 3,000명의 학생들을 만났습니다. 그래서 그 학생들의 필요를 저희가 알고 선생님의 필요를 알아서 그걸 개발에 적용하고 고도화해 왔습니다. 그리고 학생들의 실제 피드백도 굉장히 긍정적입니다. 가장 중요한 지표에서도 오늘 기준으로 약 29만 명의 사용자가 마케팅 없이 사용할 정도로 학교에서 굉장히 많이 사용하는 서비스가 되었습니다. 네이버에서도 관련 검색어 중에서는 작년부터는 가장 높은 검색량을 보이고 있습니다. 이런 가능성을 보고 지자체나 관에서 계속 협업을 요청해오고 있습니다. 실제로 과외 매칭만으로 연간 1,300억 원 정도 매출을 내는 곳과 서비스 계약을 맺고 올 6월부터 서비스를 제공할 계획입니다. 데이터를 제공하는 서비스들은 주로 공공 서비스들입니다. 그리고 대학교에서 가지고 있는 수업 데이터들, 학과
웹페이지가 저희 경쟁 서비스입니다. 그리고 검사에 관해서는 질문 기반의 선호도 검사를 만드는 회사가 저희 경쟁사입니다. 저희는 이런 데이터와 이 검사를 IT 기술로 결합해서 학생들에게 맞춤형으로 제공하는 것이 메이저맵이 만든 기술의 핵심이자 혁신입니다. 그리고 저희는 메이저맵이라는 서비스로 시장의 인지도를 얻고 이를 기반으로 진단 검사, 그 다음에 학생 진로 상담, 그리고 설계 솔루션을 이제 런칭을 해서 제공을 하게 되고 데이터가 쌓이게 되면 학생들마다 맞춤형으로 학습 콘텐츠까지 제공하는 LMS 서비스를 출시하여 진로 설계 시장과 이 사교육 시장을 장악할 계획을 가지고 있습니다. 저희가 이제 창업한 지 약 2년 정도 되었는데요. 작년은 첫 해 비교해서 약 500% 성장했고 올해는 작년 이 시점 대비 550% 성장하여 올해는 BEP를 찍으며 수익을 내며 이제 사업을 고도화해 나갈 계획을 가지고 있습니다. 이런 영향력을 보고 메이저맵 법인 설립 1년 반 만에 진로 진학 적성에서는 유일하게 에듀테크 서비스로 인정을 받았습니다. 그리고 이 가능성을 보고 2년 전에 블루포인트로부터 투자를 유치를 했고 그리고 올해 4월 세계 탑 엑셀러레이터인 SOSV와 호주 VC로부터 투자 유치를 했습니다. 그리고 이 라운드를 조금 더 열어서 저희 목표 금액인 약 4에서 5억 원 정도까지 그리고 지분 5% 정도에 해당하는 룸이 남아 있습니다. 혹시 이 피칭을 들으시는 VC분들께서 관심이 있으면 연락 부탁드립니다. 저희는 비대면으로 정보를 제공하고 학생의 적성과 역량을 진단하고 그리고 그것을 기반으로 학생을 상담, 학습 관리할 수 있는 툴로 모든 청소년들이 한 명에 하나씩은 자신의 삶에 대한 계획을 가질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 에듀테크 분야의 스타트업들의 경쟁이 정말 심해지고 있는데 메이저맵만의 기술적인 강점은 어떤 것이 있으며 또 그 강점을 활용한 성장 전략은 뭐가 있는지도 궁금합니다. 저희 핵심 경쟁력은 학과 직업 데이터 분석한 모델입니다. 데이터를 수집하는 과정도 쉽지 않고 서비스화하는 과정은 굉장히 지난합니다. 하지만 저희 팀은 그것을 해냈고 실제로 검색, 진단검사, 상담 툴에 이것을 적용하여 활용하고 있고 많은 유저들이 사용하고 있습니다. 그리고 이 노하우를 기반으로 미국 서비스를 개발하고 있습니다. 한국보다 50배 큰 시장에 진출하는 것이 저희 사업의 핵심 목표입니다. 국내 대학 서비스 검증이 끝나는 대로 해외 시장 진출할 계획을 두고 있고 현재 미국 이제 탑 30개 대학 정보를 분석한 서비스는 개발해서 시연을 하고 있는 중에 있습니다. 감사합니다. 원더윅스 컴퍼니는 임산부, 육아맘을 위한 버티컬 컨텐츠 커뮤니티 플랫폼을 구축하고 있는 팀으로서 현재는 육아용품 정보 탐색 과정을 기술로서 혁신하는 맘맘 앱 서비스를 메인 프로덕트로 운영하고 있습니다. 작년에 설립된 원더윅스 컴퍼니는 글로벌 전략 컨설팅사, 스타트업들 창업 경험, 그리고 초기 단계 스타트업의 그로스 스테이지, 버티컬 커머스 플랫폼, 블록체인 등 다양한 분야에서 경험을 쌓은 핵심 멤버들이 제품 주도 성장을 통해 빠르게 시장에 영향을 끼치고 있는데요. 금번 구글 폴 스타트업스 엑셀러레이터 기간 동안 원더윅스는 팀의 본원적 경쟁력을 강화할 수 있는 기술 측면에서의 조언, 프로덕트 유저 리서치, 프로덕트 마케팅 등 플랫폼 운영에 필수적인 다양한 분야에서의 엔드투엔드 서포트를 통해 향후 보다 폭발적인 성장을 도모할 수 있는 핵심 역량을 강화할 수 있었다고 합니다. 그럼 원더윅스의 발표를 들어보시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 임산부 육아맘의 소비 관심사 기반 버티컬 플랫폼 맘맘을 만들고 있는 원더윅스 컴퍼니의 강경윤입니다. 들어가기에 앞서서 질문 한 가지를 드리겠습니다. 출산을 준비하는 모든 이들이 필수적으로 찾아보는 것은 과연 무엇일까요? 바로 출산 준비물 리스트입니다. 출산을 준비하는 모든 이들은 출산 직전까지 출산 준비물로 상징되는 정말 많은 정보를 온라인상에서 탐색하고 있습니다. 그렇다면 이러한 정보 탐색은 출산을 하고 나면 과연 끝일까요? 아닙니다.
육아는 템빨이라는 말이 있듯이 아기의 성장 과정에 따라서 필요한 제품들을 지속적으로 탐색하고 또 소비합니다. 그렇다면 과연 왜 임산부 육아맘들은 이렇게 정보 탐색에 매달릴까요? 저희는 크게 두 가지 이유라고 판단하고 있습니다. 첫 번째, 육아가 처음이기 때문에 대체 우리 아이에게 뭐가 필요한지 모르기 때문에 열심히 정보 탐색을 하고요. 두 번째는 필요한 제품을 알았더라도 각 카테고리 내 무수히 많은 생소한 브랜드가 있기 때문에 정보를 열심히 탐색하고 서로 공유하고 또 소통합니다. 그런데 문제는 이렇게 파편화된 정보를 모아서 보니까 이게 전부 광고였다는 것입니다. 시중에는 맘카페 여론을 조성하는 소위 맘카페 침투라는 마케팅 대행 상품이 비일비재하게 거래되고 있고요. 이 결과 맘카페의 높은 정보 오염도는 사회적 문제로 대두되고 있습니다. 여기서 맘맘은 기술과 데이터로 정보를 조직하고 믿을 수 있는 정보를 가장 쉽게 알려줍니다. 이를 통해서 소비자의 정보 탐색 과정을 혁신적으로 간편하게 만들어드리고 보다 즐겁게 그리고 보다 믿을 수 있게 만들어드리는 것이 저희의 목표고요. 대표적인 맘맘의 피처 중 하나인 국민템 랭킹은 빅데이터 기반으로 자녀의 원령별 필요한 제품들은 무엇인지 추천해드리고 각 제품군 안에서 현재 객관적 랭킹은 어떻게 되는지에 대한 정보를 제공해드립니다. 두 번째로 트렌드라는 기능을 통해서 비슷한 원령의 자녀를 양육하는 부모끼리 실제로 사용해본 유개템에 대한 솔직한 리뷰를 공유하는 커뮤니티성 서비스를 제공하고 있습니다. 많은 분들이 질문을 주십니다. 과연 이걸로 맘카페가 무너지겠어? 저희는 맘카페를 대체하기 위해서 나온 서비스가 절대 아닙니다. 시중하는 맘카페를 대체하기 위해서 정말 많은 서비스가 나오고 또 사라지고 있습니다. 저희는 예컨대 아이 양육 관련 정보 등 근 20년간 누적된 맘카페의 DB와 직접 경쟁을 하거나 혹은 임산부면 임산부, 이유식이면 이유식, 수유면 수유 등 한정된 라이프 사이클에서만 소비자의 니즈를 충족시켜주는 것이 아니라 아기가 커감에 따라서 지속적으로 발전하고 동시에 트렌드가 굉장히 중요한 우리 아이를 위한 소비 하나에 집중하는 서비스입니다. 저희의 접근법이 워킹하냐에 대해서는 저희의 탄탄한 고객군이 말해주고 있습니다. 저희 서비스는 점점 더 많이 쓰고 점점 더 자주 쓰고 동시에 점점 더 오래 쓰는 서비스로 발전하고 있습니다. 실제로 저희의 제품 주도 성장에 따라서 최근 코호트로 가면 갈수록 유저들이 저희 서비스를 점점 더 스티키하게 사용하는 모습이 보이고요. 동시에 저희 서비스를 사랑해 주시고 높은 만족감을 보이시는 유저들도 점점 늘고 있습니다. 저희는 아직 본격적으로 마케팅을 하거나 하는 스케일업은 아직 시작도 안 한 상태입니다. 그럼에도 불구하고 저희 제품, 저희 프로덕트에서 강한 밸류를 느끼는 유저들의 입소문 중심으로 저희의 유저 베이스는 큰 폭으로 성장하고 있고요. 저희는 앞으로 저희의 탄탄한 고객 스티키니스를 기반으로 본격적인 스케일업을 해나갈 예정입니다. 궁극적인 비전 관점에서는 현재 맘맘이 포커스하고 있는 육아용품 정보는 저희의 원대한 꿈의 시작일 뿐입니다. 저희는 연간 4조 원에 달하는 육아용품 시장에서 시작하여 연간 1조 원에 달하는 키즈 패션, 그리고 궁극적으로는 연간 40조 원에 달하는 전체 키즈 시장에 접근하는 것을 목표로 합니다. 실제로 키즈 패션 영역을 테스트하기 위해서 최근 루키즈라는 별도 앱을 출시해서 다양한 테스트를 진행 중이고요. 이러한 접근을 통해서 저희는 궁극적으로 제로 투 세븐 육아맘의 소비 관심사 기반 버티컬 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다. 현재는 컨텐츠 커뮤니티에 집중하고 있고요. 향후 커머스로 확대할 예정입니다. 결국 이를 통해서 임산부 육아맘 버티컬에서 국내 유일무이한 슈퍼앱으로 거듭날 수 있을 것으로 저희는 확신합니다. 이 모든 것은 실력에 자신 있는 베스트 인 클래스 팀이 있기에 가능하다고 판단하고 있습니다. 저희 팀은 전략 컨설팅, 대형 스타트업 혹은 초기 단계 스타트업, 블록체인 혹은 스타트업 창업 경험 등 다양한 분야에서 경험을 가진 멤버들이 모여서 서비스를 구축하는 팀이고요. 실리콘밸리 소재의 VC인 500 글로벌과 함께하고 있고 테크 사이드에서는 이번에 프로그램의 주최자인 구글 for 스타트업스 그리고 공간과 커뮤니티 관점에서는 마루의 스폰서를 받으며 무럭무럭 성장하고 있습니다. 앞으로 1년 뒤에 혹은 반년 후에 저희가 시장에서 과연 어떤 변화를 실제로 만들어냈는지 직접 확인해 보십시오. 지금까지 넥스트 로켓 원더윅스 컴퍼니였습니다. 현재의 정보 탐색 플랫폼에서의 버티컬 이커머스 플랫폼으로의 자연스러운 전환을 위해 어떤 전략을 세우고 계시나요? 결국 저희가 목표하는 것은 정보 디스커버리 경험에서 구매 전환으로 자연스럽게 이루어지는 컨텍스트 쇼핑입니다. 여기서는 세 가지가 필요하다고 보고 있는데요. 첫 번째는 실제로 트래픽이 단순한 예컨대 수다를 떨러온 트래픽이 아니라 실제로 제품 구매에 관심이 있는 트래픽이어야 한다는 건데요.
현재 저희 서비스에서 발생하는 컨텐츠 뷰의 약 90% 수준의 실제로 제품 정보를 탐색하기 위해서 관련된 컨텐츠 뷰고요. 동시에 많은 유저가 키워드 알림과 같은 형태로 저희 서비스에서 특정 제품 구매에 대한 명확한 관심을 표명해주고 계십니다. 두 번째는 컨텍스트 쇼핑을 보다 더 자연스럽게 하기 위한 고객 경험이 매우 중요한데요. 이는 다 말씀드릴 수는 없지만 시중에 나와 있는 다양한 인더스트리에 비슷한 버티컬 플랫폼으로부터 많은 인사이트를 얻고 하나씩 적용시킬 것을 계획 중에 있습니다. 세 번째는 결국 좋은 제품의 소싱인데요. 맘맘의 브랜드가 시장에서 점점 더 커짐에 따라서 지속적으로 좋은 브랜드들도 다양한 입점 제안들을 해주고 계십니다. 결국 구매 의사가 명확한 고객에게 물 흐르는 듯한 고객 경험으로 원하는 제품을 판매하려고 저희는 목표하고 있고요. 이러한 것이 실제로 워킹하는지에 대해서도 저희 내부적으로 다양한 테스트를 진행 중입니다. 예컨대 작년 말에 진행했던 3시간짜리 타임딜에서는 그날 1분 이상 발생했던 DAU의 약 30% 이상이 구매 전환이 발생을 하기도 했고요. 이렇게 지속적인 실험과 검증을 통해서 버티컬 커머스 핏 또한 맞춰나갈 예정입니다. 한국에서의 첫 런칭을 위해 작년 8월부터 열심히 준비해온 프로그램을 마무리하려고 하니 아쉬움이 많이 남습니다. 처음이었던 만큼 부족한 부분도 많았을 텐데 열정을 가지고 참여해주신 7군데 스타트업들 분들에게 모두 정말 감사드립니다. 또한 이 스타트업들을 가까이에서 모든 지원을 아끼지 않으셨던 스타트업 석세스 매니저분들 그리고 기술 멘토 여러분들께도 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 그 외의 모든 멘토 여러분들, 그리고 프로그램의 런치를 도와주신 크로스 펑셔널 팀들, 글로벌 팀 모두에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 귀한 시간 내서 참석해주신 여러분들 모두 감사드리고 혹시 스타트업들과 1대1로 얘기를 나눠보시고 싶으신 분들이 있으시다면 저희 구글 폴 스타트업 엑셀러레이터 팀으로 연락 부탁드립니다. 정말 수고 많으셨습니다. 감사합니다.